यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतो ध्येयं शुभमस्तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुजौ कनकापदातो संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभृङ्गो नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरे नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं रमाम्यहं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी कानन यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশী অভীষ্ট পুরাণ नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वंदे हमें श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्न तमेक गतिर्न अनर्पित चरिं चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुमुन्नत उज्ज्वल रसांगे सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर धुति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वशचि नंदन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सग सनातन गति शिरूपहित केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगपांग सपार्षद सदयतांग देवशचि नंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमबुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्प तररे गलितं फलं सुखमुखादि अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्तिरप्य हय निताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे একবার हरि हरि बोलो निताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे একবার हरि हरि बोलो निताय गौरी सीतानाथ
প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। হইয়াছেন হবে না আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। জয় নিতাই। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণিপাত। শ্রীমান মহাপ্রভু পবিত্র কাশীধামে ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠতম সনাতন গোস্বামী পাদকে উপলক্ষ করে বিশ্ববাসীকে ভক্তিতত্ত্বের শিক্ষা দান করছে। চৈতন্য চরিতামৃতে এর নাম সনাতন শিক্ষা। মধ্যলীলা দেখবেন সনাতন শিক্ষা। কয়েকটি পরিচ্ছেদ ধরে বিস্তার করে বর্ণনা করেছেন। মহাপ্রভুর বক্তব্যের মূল বিষয় তিনটি: সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। সম্বন্ধ বিচারে ভগবান শ্রীহরি একমাত্র উপাস্য তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য তত্ত্ব। এটি মহাপ্রভু বিভিন্ন শাস্ত্রের উদাহরণ তুলে রাখলেন যে কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য তত্ত্ব। সেই উপাস্য কৃষ্ণকে পাবো কেমন করে, কোন পথ অবলম্বন করে তাকে পাওয়া যায়, তারই শাস্ত্রের নাম হল অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধেয় তত্ত্বকে দ্বারা ভগবানকে পেলে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, তারই নাম প্রয়োজন তত্ত্ব। তাহলে তিনটে তত্ত্ব মহাপ্রভুর বক্তব্যের মূল বিষয়: সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন। বলেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই তিনটি বর্ণিতব্য বিষয়। অভিধেয় তত্ত্ব বলতে গিয়ে আবার সম্বন্ধ তত্ত্বের কথা একটু শুনিয়ে দিলেন। একটা মণিবাক্য তুলে ধরলেন। শ্রুতির মাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভবদ আরাধন বিধি, যথা মাতুর বাণী স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী। পুরাণাদ্যা সহজ নিবহা স্তে তদনুগা, অথ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবান এব শরণ। প্রাচীন মুনিবাক্যের একটা উদাহরণ তুললেন। শ্রুতির মাতা পৃষ্ঠা, শ্রুতি মানে বেদ। বেদ তখন দিয়ে লেখা থাকতে হতো, শুনে শুনে গুরুদেব বলতেন, শিষ্য শুনতেন। আবার সেই যিনি ছাত্র শিষ্য শুনলেন, তিনি আবার পরবর্তীকালে তার শিষ্যদের বলতেন। এমনি করে মুখে মুখে পরবর্তীকালে ব্যাসদেব সংকলন করেন। তাই বেদার নাম ছিল শ্রুতি। শ্রুতিকে মা বলা হয়েছে। কেন মা বলেছে? সংসারে দেখবেন মায়ের প্রাধান্য। সংসারে কি করতে হবে না, সংসার করে মা যা বলবেন তাই সেটা গ্রহণযোগ্য। বউরা সংসারের কর্তা হয় না, মা হয় সংসারের কর্তা। মা বলে আপনার দেখো বড় ছেলেটি এই খেতে ভালোবাসি, ছোটো ছেলেটি এই খেতে ভালোবাসি, সেইভাবে মা নিজে রান্না করবেন না, কিন্তু তদারক করে সবাইকে দেবেন। দেখো এইটা আমার স্বামী খেতে ভালোবাসি, এইটি বড় ছেলে ছোটো ছেলে খেতে ভালোবাসি, মেয়ে খেতে ভালোবাসি। মায়ের কথা সবাই কিন্তু শুনবে সংসারে।
এই বাস্তব সংসারী পার্থিব সংসারে যেমন মা প্রধান, তেমনি উপাসনার জগতে, আধ্যাত্মিক জগতে বেদ হলেন মা। বেদ যা বলবেন তাই সবাইকে শুনতে হবে। এই মায়ের কথা যে না শুনবে সে তো সংসার বিরোধী হয়ে গেল। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও যারা বেদের কথা মানবে না তাদের কথা সাধুরা গ্রহণ করবেন না। যত বড় ধর্ম হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ লোক সে ধর্ম অনুসরণ করুন না কেন, তথাপি কিন্তু যেহেতু সে ধর্মটা বেদ বিরোধী, তাতে সাধুরা কোনো ক্রমেই তাকে গ্রহণ করবেন না। বেদ যদি অনুমোদন করে থাকেন তাহলে সেই ধর্মের উপাসনাটা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই শ্রুতির মাতা পৃষ্ঠা মানে জিজ্ঞাসা করলাম, বেদ মাতাকে মাকে জিজ্ঞাসা, মা কার আরাধনা করব? মা কি বললেন? কৃষ্ণ এব পরদেব তং ভজেত তং ধ্যায়েত তং রসিত। শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তিনি পরম উপাস্য দেবতা। তার ভজনা করবে, তার ধ্যান করবে, তার কথাই আস্বাদন করবে। তাই শ্রুতির মাতা দিশতি ভবৎ আরাধন বিধি, তোমারই আরাধনার উপদেশ দিয়েছেন বেদ মাতা। বেদ তো মা, তাহলে ভগিনী কারা হলেন? যথা মাতুর বাণী স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী। স্মৃতি হলেন ভগিনী। স্মৃতি কাকে বলে? রামায়ণ মহাভারত এরা সব স্মৃতি, অর্থাৎ বেদের কথাগুলো কি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বলে এদিকে বলা হয় স্মৃতি। সেই স্মৃতি কি বলেছেন? মায়ের যা কথা স্মৃতি, বোনেদেরও তাই কথা বলছেন। এরা বোন আমার, বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে কাকে ভজনা করব? রামায়ণ মহাভারত, বললেন গোবিন্দকে ভজনা কর। স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী, বোনও বলে দেন তাই। সহোদর ভাই থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কারো সহোদর ভাই? পুরাণাদ্যা সহজনী বহা, 18টা পুরাণ আছে, এরা সহোদর ভাইয়ের মতো। ভাই থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কার উপাসনা করব? তারা বললেন গোবিন্দের উপাসনা করব, মা যা বলেছেন তাই। তাহলে মা বললেন গোবিন্দের উপাসনা করতে, বোনেরা বললেন গোবিন্দের উপাসনা করতে, ভাইয়েরাও বললেন গোবিন্দের উপাসনা করতে। অথ সত্যং জ্ঞাতম, এখন আমি জানলাম সত্যটা কি। মুরহর, হে মুরহর, মুরহর মানে গোবিন্দকে, মুর নামক অসুরের প্রাণ হরণ করেছিলেন, তাই গোবিন্দ একটা নাম মুরারি বা মুরহর। মুরহর ভবান এব শরণম, একমাত্র তুমি আরাধ্য, তুমি শরণ্য। তাই গোবিন্দ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে গোবিন্দই যে একমাত্র উপাস্য তত্ত্ব, এটা প্রমাণ করেছেন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কাছে। সনাতন তো বড় পণ্ডিত, তার বৃহৎ ভাগবতামৃত, হরিভক্তি বিলাস, দিগদর্শী টিকা, বৃহৎ ভাগবতামৃত দিগদর্শী টিকা, ভাগবতীর পঞ্চমতোষী টিকা পড়ি দেখবেন যে সনাতন গোস্বামীপাদ কত বড় মাপের পণ্ডিত ছিলেন। তাই সনাতন গোস্বামীপাদকে মহাপ্রভুদের দান করছেন। সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন, যখনই শাস্ত্রের কথা বলবে সেখানে বেদ পুরাণের প্রমাণ দেবে, নিজের মন গড়া কথা কোথাও বলবে না। সেটি কখনো সাধুদের গ্রহণযোগ্য হবে না। হয়তো শ্রোতাদের কানে ভালো লাগতে পারে, আমাকে জয়ধ্বনি দিয়ে উচ্ছ্বসিত করতে পারে, কিন্তু সাধুরা গ্রহণ করবেন না। আমি একটা মন গড়া গল্প বললাম ভাগবতের আসরে, বলেন দারুণ পাঠ, কি সুন্দর করলেন। সেটা আমার গল্পটা বেদ বিরোধী হলো কি না, আমার ভাগবত তত্ত্বকে সমর্থন করলো কি না,
এটা তো আমরা বিচার করি না। কাজী বলেছে সাধু সাবধান, ভাগবতের আসরে এমন প্রমাণ এমন গল্প বলবে যেগুলি বেদ সমর্থন করেছে। তাই বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রুতি স্মৃতি, 18 পুরাণ সর্বত্র কৃষ্ণই যে উপাস্য তত্ত্ব এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখন এই গোবিন্দকে পাওয়ার উপায়, তার নাম অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধীয়তে অনেন ইতি, অভিধীয়তে মানে জ্ঞায়তে, যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়। ভগবান সাধ্য বস্তু জানলাম, তাকে পাবার যে উপায় তার নাম কি? সাধন। ভগবান আছেন, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তাকে যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আমার জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হবে না, এটা সব জিনিস। কিন্তু তাকে পাবো কেমন করে? বাড়িতে ছাদ করেছি, ছাদে যে উঠবো, ছাদটা আমার সাধ্য, তার জন্য যদি সিঁড়ি না থাকে তাহলে ছাদে উঠতে পারবেন? কোনোদিনই ছাদে উঠতে পারবেন না। তাহলে ছাদে ওঠার জন্যে আপনাকে সিঁড়ি তৈরি করতে হবে, সেই সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে আমি ছাদে উঠবেন। তাই গোবিন্দ সেটি যেন ছাদ, তাকে পেতে গেলে সিঁড়ি চাই, অর্থাৎ সাধন সিঁড়ি, তারই নাম হচ্ছে অভিধেয়, অভিধেয় তত্ত্ব। এইটি আজ সনাতন গোস্বামী প্রভু কাছে মহাপ্রভু নিবেদন করছে। বললেন দেখো সনাতন, ভগবান শ্রীহরি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব, যার দ্বিতীয় কেউ নাই। যদি বলেন ভগবান ছাড়াও তত্ত্ব আছে, জগৎ একটা তত্ত্ব, জীব একটা তত্ত্ব, ঈশ্বর একটা তত্ত্ব, এই তো তিনটে বলছে। অদ্বয় বলছেন, অদ্বয় বলছেন, দ্বিতীয় নয় বলছেন। বললেন দেখো, জগৎ এবং জীব ভগবানেরই অধীন তত্ত্ব, জীব ভগবানেরই শক্তি, আবার জগৎ হলো ভগবৎ শক্তির পরিণাম। ঈশ্বর, জীব, জগৎ, এই তিনটে নিয়েই সংসার। দেখবেন সব দর্শন শাস্ত্রে এই তিনটে বিষয় আলোচনা, ঈশ্বর, জীব আর জগৎ বলে। তিনটে কিন্তু পৃথক তত্ত্ব নয়, মূল ঈশ্বরই হলো তত্ত্ব, আর জীব এবং জগৎ তার অধীন তত্ত্ব। জীবকে বলা হয়েছে ভগবানের বিভিন্নাংশ, বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ। অংশ বললে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, কিরকম? একটা বিরাট পাথর, পাথরের চ্যান, আপনি তার একটা অংশ কেটে নিলেন, উনি একটা অংশ কেটে নিলেন, উনি একটা অংশ কেটে নিলেন, তার থাকলো না পাথরটা কিছু। ভগবান, জীব যদি এইরকম ভগবানের খণ্ড অংশ হয় তাহলে তো ভগবান আর কিছুই থাকে না। তা বলে না গো, টঙ্কছিন্ন প্রস্তর খণ্ড বর্ণন, টাক না দিয়ে পাথর খণ্ড কাটছেন তো, সেরকম অংশ নয়, কিন্তু শক্তি রূপ অংশ, বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ, শক্তি রূপ অংশ। শক্তি সবসময় শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব। আমি পাঠ করব কি না করব না সেটা আমার অধীন, আমি কথা বলবো কি বলবো না সেটা আমার অধীন, আমি গান গাইবো কি গাইবো না সেটা আমার অধীন। তাহলে গান গাইবার শক্তি, বলবার শক্তি, এটা আমি যে শক্তিমান আমার ইচ্ছাতে হবে। বলে জীব এইরকম ভগবানের একটা শক্তি, সে ভগবান শক্তিমান, তার অধীন তত্ত্ব। কিরকম? বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ। আর জগৎ হলো ঈশ্বর শক্তির পরিণাম। ঈশ্বর শক্তি প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি পরিণত হয়ে জগৎ হয়েছে, এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে। তাহলে ভগবানের তিনটে শক্তি, একটা স্বরূপ শক্তি, এটা সব সময় ভগবানের স্বরূপে থাকে, একে বলে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ শক্তি। ভালো করে শুনেন,
বৃন্দাবনে, গোলকে, বৈকুণ্ঠে, অযোধ্যায়, দ্বারকায় যা লীলা হচ্ছে না, সে লীলাগুলো কে করাচ্ছেন? স্বরূপ শক্তির দ্বারে সে সব লীলা করা হচ্ছে। সে লীলাগুলো সব স্বরূপ শক্তি করাচ্ছেন। এই শক্তিটা সব সময় ভগবানের সঙ্গে থাকে। এই স্বরূপ শক্তির আবার তিনটে ভাগ: সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ বললে অস্তিত্ব বোঝায়, চিৎ বললে জ্ঞান বোঝায়, আর হ্লাদিনী বললে আনন্দ বোঝায়। তাহলে ভগবানের তিনটা আছে। ভগবান অস্থি আছেন, ভগবান তিনি জ্ঞান ঘন বিগ্রহ, আবার তিনি আনন্দ স্বরূপ। এইটি বোঝালো, এই স্বরূপ শক্তি দ্বারা বোঝালো ভগবান সৎ, ভগবান চিৎ, ভগবান আনন্দ। তাই ভগবানের একটা নাম সচ্চিদানন্দ। এই স্বরূপ শক্তির বাইরে আবার দুটো শক্তি রয়েছে। একটা শক্তি হলো তটস্থা শক্তি। তটস্থা মানে তটে থাকে যে শক্তি। তট কাকে বলে? জলও নয়, ডাঙাও নয়, মাঝখান থেকে তট। বালুকাপুর আছে, এটাকে কি বলে? গঙ্গায় যাচ্ছেন তো, তীর থেকে নামলেন, নেমে কোথায় পা দিলেন, বালুকার শুরু করে দিলেন, তারপরে জল। তাহলে ডাঙা, জল, মাঝখানটা তট। জীবকে বলা হয়েছে তটস্থ, মানে তটে আছে। অর্থাৎ ভগবানের যে স্বরূপ শক্তি সে ডাঙা, সেখানে জীব নাই। আবার ভগবানের যে বহিরঙ্গা শক্তি, যার দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি স্থির হয়েছে, সেখানেও ভগবান, সেখানেও জীব নাই। জীব এই দুইয়ের মাঝে। তাই কি জীবকে কি বলা হয়? তটস্থা শক্তি। তটে আছে, জলেও নয়, ডাঙা নয়, এই তটে আছে বলে জীবের একটা নাম তটস্থা শক্তি। বিশেষ রূপে ভগবানের অংশ, তাই একে বলে বিভিন্নাংশ। ভগবান তিনটে লীলা করেন: একটা নিত্য লীলা, একটা সৃষ্টি লীলা, একটা সংসার লীলা। সৃষ্টি লীলাটা করে কে? মায়াকে দিয়ে সৃষ্টি লীলা। যখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে মায়াকে দিয়ে, সৃষ্টি স্থিতি হয়, এটা বহিরঙ্গা শক্তি। সংসার লীলা কাকে দিয়ে করান? জীবকে দিয়ে সংসার লীলা। জীব শক্তি, তটস্থা শক্তি, তাকে দিয়ে সংসার লীলা করান। আর নিত্য লীলা, যেটা গোলকে বৈকুণ্ঠ হচ্ছে, তাকে বলছে নিত্য লীলা। তাহলে তিনটে লীলা: নিত্য লীলা, সৃষ্টি লীলা, সংসার লীলা। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি নিত্য লীলা করাচ্ছে। গোলক বৃন্দাবনের এই লীলা নিত্য, কখনো এই লীলা শেষ হয় না। যে বৃন্দাবনে হয়ে গেছে লীলা, আর কোথাও নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা যখন প্রকট করেছিলেন, নিত্য ছিলেন, প্রকট হয়েছিল। এখন সেই লীলাটা আবার কোথায় হচ্ছে? অন্য ব্রহ্মাণ্ডে হচ্ছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডে। আমরা বলি সূর্য ডুবে গেল, সূর্য অস্ত গেল। সূর্য অস্ত যায়? সূর্য অস্ত যায় না। এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে উদয় হলো। তেমনি ভগবানের লীলার শেষ নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা শেষ হয়ে গেল, আবার অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সেই বৃন্দাবন লীলা শুরু হলো। এই ব্রহ্মাণ্ডে গৌরাঙ্গ লীলা শেষ হলো, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার গৌরাঙ্গ লীলা। এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কাজী লীলার শেষ নাই, ব্রহ্মাণ্ডেরও শেষ নাই। তাই বলা নিত্য লীলা। দেখেছো তো কেন বলি নিত্য লীলা? যে তারপরে একবার বৃন্দাবন, এখন তো সে লীলা নাই, তা বলে লীলাটি নিত্য লীলা। অন্য ব্রহ্মাণ্ডে এখন বৃন্দাবন লীলা, গৌরাঙ্গ লীলা, রামলীলা সব অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে চলছে। আমাদের বৈবর্ষদ মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি তারপরে ব্রহ্মা কৃষ্ণলীলা হয়েছে, তারপরে গৌরাঙ্গ লীলা হয়েছে। তাহলে এই বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারে, এই অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারে ভগবান লীলা করছেন। গোলকে, বৈকুণ্ঠে, অযোধ্যায়, দ্বারকায় সব জায়গাতে লীলা করছে। আর সৃষ্টি লীলা কে করে? মায়া। প্রকৃতি গুণ দৈবিধ্যে সা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। একটা জীবমায়া, একটা গুণমায়া। গুণমায়া হলেন প্রকৃতির তিনটে গুণ: সত্য, রজ, তম। এটাকে কি বলে? গুণ বলে। গীতায় পড়েছেন তো, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, গীতায় পড়েছেন তো।
গুণত্র মানে তিনটি গুণ, প্রকৃতির তিনটি গুণ, প্রকৃতি ভগবানের শক্তি, তার তিনটে গুণ আছে, সত্য, রজ, তম। আর আমরা প্রকৃতির সন্তান বলে এই তিনটে গুণ আমাদের মধ্যে আছে। মায়ের রস রক্তে মানুষ বলে মায়ের গুণ যেমন সন্তানে থাকে, তেমনি আমরা প্রকৃতি মায়ের সন্তান। তো সেটা দেখুন প্রকৃতির যা যা উপাদান আছে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ্গম মা দিয়েছেন, সেটি আমার ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ সব আছে। আমার মধ্যে মাটি আছে, আমার মধ্যে জল আছে, আমার মধ্যে অগ্নি আছে, আমার মধ্যে বায়ু আছে, আমার মধ্যে আকাশ আছে, এটা মায়ের দান। আবার মায়ের দানের সঙ্গে তিনটে গুণ, সত্য, রজতম, সেটাও আছে আমার সঙ্গে। কোনো জায়গায় সত্যগুণ প্রবল, কোনো জায়গায় রজগুণ প্রবল, কোনো জায়গায় তমগুণ প্রবল। যেমন যেমন গুণ তেমনি তেমনি স্বভাব। একই মানুষ একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, একই খাবার খাচ্ছেন, একই বাবা মা মানুষ করছে, কেউ দেখবেন স্বভাবগুলো সব আলাদা। বড় ছেলেটা একবার দুর্দান্ত ডান পিঠে, মেজো ছেলেটা শান্ত, ছোট ছেলেটি একবার জড়। কী করে হলো? কী করে হলো? একই পিতা মাতা পালন করেছেন, একই পিতা মাতার সন্তান, একই খাবার খায়, তিনটে তিন রকম সহজে কী করে? বললেন প্রকৃতির তিনটে গুণের কারণে। বড় ছেলেটির মধ্যে সত্যগুণে আধিক্য, তাই সে ধীর, স্থির, শান্ত, পড়াশোনায় ভালো, মেধাবী। মেজো ছেলেটির রজগুণ প্রবল, রজগুণ তার, সে রাগ, হিংসা, ক্রোধ তার ভয়ঙ্কর। ছোট ছেলেটি জড়বৎ, বলেন তার তমগুণ প্রবল তার মধ্যে, তাই সে জড়গুণ, জড় বিশিষ্ট। তাহলে দেখুন প্রকৃতির তিনটে গুণ, সত্য, রজ, তম, কীভাবে আমাদের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে, আর সেই প্রভাব অনুযায়ী আমাদের গুণ বা স্বভাব তৈরি হয়ে যায়। আর সেই গুণ স্বভাব যেমন তৈরি হয়, আমার কর্মটাও ঠিক তেমনি হয়। সত্যগুণী লোক, তার কথাবার্তা সুন্দর, সে কখনো পরে ক্ষতি করতে চাইবে না। ক্ষতি করলে তার পাপ বোধ জন্মাবে হৃদয়ে, এই পাপটা করলাম। রজগুণী সে চাইবে নিজে কামনা বাসনা পূর্ণ করতে, তাই যে পাপ করতে করবে। আর জড়তার কোনো জ্ঞানই থাকে না, পাপ করলাম না পূর্ণ করলাম জ্ঞানই থাকে তার। তাহলে দেখুন তিনটে গুণের কর্মগুলো পৃথক পৃথক। এর দ্বারা ভগবান কি করছেন? এই গুণময়ী মায়ার দ্বারা জগতের সৃষ্টি বৈচিত্র্য এনেছেন, কত সৃষ্টি বৈচিত্র্য এনেছেন। আবার এই জীবকে দিয়ে, জীব তো ভগবানের তটশক্তি, একদিকে ভগবান আর একদিকে মায়া, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জীব। জীবকে তাই বলছেন তটস্থা শক্তি। এই জীবকে দিয়ে কী করেছেন? সংসার লীলা করিয়েছেন। সংসার লীলা না করলে ভগবানের সেবা পেতেন ভগবান? ঘরে ঘরে ভগবানের সেবা হতো। কে তুলসী চয়ন করতো, কে ভগবানের ভোগ রন্ধন করতো, কে ভগবানের মালা গাঁথত। দেখুন তাহলে দেখুন জীব আছে বলি তো ভগবান কি করছেন? আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই তো আমি এসেছি এভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই তো এসেছি। তুমি আসবে, তোমার নাম জ্ঞানে আনন্দ করবো, তোমার পূজা করবো, তোমার সেবা করবো, সেই জন্য তোমার আশা পৃথিবীতে। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে তো। সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। দেখছেন কবি কবন ভগবদ্দর্শী, সত্যদর্শী, সীমিত জগতের মধ্যে অসীম ভগবান রয়েছেন, তিনি লীলা করবেন বলি। তাহলে দেখুন এই জীবকে দিয়ে সংসার লীলা হচ্ছে। সংসার না থাকলে গোবিন্দ সেবা হবে? জীব না থাকলে গোবিন্দ সেবা হবে না? কোথায় ভাগবত পাঠ হবে, কোথায় কীর্তন হবে, কোথায় মন্দির তৈরি হবে, কোথায় ভগবত বিগ্রহ স্থাপিত হবে? তাহলে সংসারটাও চাই ভগবান একটা লীলা। ভগবান লীলা সাহায্য করবার জন্য এসেছেন তারা। তাহলে আর জীব হলো মাঝখানে, একদিকে ভগবান আর একদিকে মায়া, মাঝখানে ভগবান দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে জীব দাঁড়িয়ে আছে। বলেন জীব আবার দু প্রকারে, নিত্য বদ্ধ, নিত্য মুক্ত। দু প্রকারে জীব, নিত্য বদ্ধ, নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত কারা? যারা ভগবানের পার্ষদ, যারা তারা নিত্য মুক্ত। তারা সাধন করে চলে গেছে এমন জায়গায়, আর তাদের মায়া আক্রমণ করতে পারবে না। যেমন গৌরগণেরা দেখেছেন তো, মুক্ত পুরুষ, এরা সেবা করছেন গোবিন্দকে পরমানন্দে।
এদের আর সংসার জ্বালা কোনোদিনই ভোগ করতে হবে না। মায়ামুক্ত হয়ে এরা পৃথিবীতে এসেছেন কেন? গোবিন্দ লীলায় সাহায্য করবেন বলে। রূপ সনাতন এদের আসার প্রয়োজন ছিল না, এটা তো মঞ্জুরি। এলেন কেন? গোবিন্দের লীলার সাহায্য করবার জন্য এসেছেন এরা। এরা সব নিত্য মুক্ত পার্ষদ, কোটি কোটি বৈকুণ্ঠে সুনন্দ নন্দ সব রয়েছেন কোটি কোটি পার্ষদ। এরা মায়ামুক্ত আর এরা নিত্যমুক্ত, আর আমরা হলাম নিত্যবদ্ধ। কেন নিত্যবদ্ধ? কৃষ্ণ ভুলি সেই জিহিবে অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। কবু স্বর্গে উঠায় কবু নরকে ডুবায়, দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। জীবকে মায়া বন্ধন করলো কেন? মায়াটা কাজ বন্ধন, মায়ার একটা কাজ হলো বন্ধন। প্রকৃতির কাজ হলো জীবকে বেঁধে রেখে দেওয়া। বেঁধে রেখে দেওয়া মানে মা যেমন আঁচল চাপা করে ছেলেকে রেখে দেয়, কিছু বাইরে যেতে দেবে না, তিনি মায়াও চান আমার কাছেই থাক, বাইরে যাবি না। মা বেঁধে রেখে দেন তিনটে গুণ দিয়ে। কি দিয়ে? একটা কি বললাম? সত্য, রজ, তম। এই তিনটে গুণ দিয়ে কি করে? নিবধ্নন্তি মহাবাহ দেহে দেহিনমব্যয়ম। গীতা পড়ে দেখবেন। সত্যঙ্গে রজস্তম ত্রয়গুণা প্রকৃতি সম্ভবা। প্রকৃতি হতে এই তিনটে গুণ জন্মগ্রহণ করেছে। এদের কাজ কি? নিবধ্নন্তি মহাবাহ। হে মহাবাহু অর্জুন, দেখো তুমি তো মহাবাহু, দু হাতে তুমি তীর চালাতে পারো। কই মায়ার বন্ধনটা ছেদন করো দেখি একবার, তোমার কেমন শক্তি দেখব। নিবধ্নন্তি মহাবাহ। বদনন্তীর পরে একটা উপসর্গ দিয়েছেন, এমন শক্ত করে বেঁধে দিয়েছেন। কি করে? স্ত্রী দিয়েছেন, পুত্র দিয়েছেন, ঘর দিয়েছেন, বাড়ি দিয়েছেন, যশ দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এমনি করে শিকলে বেঁধে গেছেন, মায়ার নিগড়ে বেঁধে গেছেন। সংসার ছাড়বো বললেও সংসার আপনাকে ছাড়বে না। আমি সংসার ছাড়বো বলি পারবেন? 10 দিন বৃন্দাবনে গিয়েই থাকতে পারি না। রাজার বয়স বৃন্দাবনে আনন্দ কাটছিল, থাকতে তো পারছি বৃন্দাবনে, থাকলেই তো পারছি। ছেলে আছে, নাতি আছে, বউ আছে, আসতে হবে। তাহলে বুঝুন কেমন শিকলটাও মহামায়া পড়ে রেখেছেন। এখন একবার কোথা যাবি যা, আবার টেনে নিয়ে আসবো। লাটাইয়ের ঘুড়ি কত উঠবে ওর, আমি লাটাই ঘুটি নেবো, আমার কাছে চলে আসবো। আকাশে ঘুড়িটা উঠছে, এখন কত দূর উঠছে, মনে পর চলে গেল, আকাশ চলবে। আজকে লাটাই ধরে বলছে কত দূর বল, এই নিয়ে আমি গুটি গুটি নিয়ে আসছি। মহা বলছে কত দূর যাবি রে? এই মহামায়ার বন্ধন, সোজা কথা। নিবধ্নন্তি মহাবাহ দেহে দেহিনমব্যয়ম। গীতা তো জননী, তার কথাগুলি কত দামি কথা। একবার দেখুন, পড়বার সময় খুব ভালো করে বিশেষ পড়বেন। এই যত বড় শক্তিমান হো না কেন, এই মায়ার বন্ধন ছেদন করবার শক্তি কোটিতে কোটি, কোটিতে কোটি। তাহলে এই জীব মায়ার বন্ধন কেন? মায়া কেন বেঁধেছেন? কৃষ্ণ বলি সেই জীবই অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। আমি কৃষ্ণ ভুলেছি। মায়া বললেন যেদিনই কৃষ্ণ ভুলেছিস সংসার নিয়ে থাকবি, পুত্র নিয়ে, পত্নী নিয়ে, ঘর নিয়ে থাকবি, গোবিন্দ ভজন করবি না। বেশ বেশি করে ভোগ কর, আরও ধন হোক, দৌলত হোক, আরও বড় সংসার হোক, আরও টাকা পয়সা যশ খাতির হোক, আচ্ছা করে বাঁধলাম, খোল দেখি একবার দেখি। তার নিবধ্নন্তি মহাবাহ দেহে দেহিনমব্যয়ম। এই দেহ খাঁচায় দেহি আত্মাকে বের করে, তার মুক্তি না, মুক্তি নয়। গোবিন্দকে ডাকছে, আসছে মানুষ, গোবিন্দ পালিয়ে যাচ্ছে। কি বলছে? সেই রবীন্দ্রনাথের 2 পাখি কবিতা আছে। খাঁচার মধ্যে একটা পাখি আছে, আর খাঁচার বাইরে একটা পাখি আসে। বাইরে আকাশে উড়ে বেড়ায় পাখিটা বলছে খাঁচা বাইরে বেরিয়া বেরিয়া, দেখ আমি কেমন উন্মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেখানে খুঁজে যাচ্ছি, আর তুই খাঁচায় বাঁধা রইলি। সে যাবো বলেও যেতে পার, যাবে কি করে? খাঁচার মধ্যে ভরা তো, মুখটা খুলে দিলে যাবে না, মুখটা খুলে দিলেও যাবে না।
মুখটা খুলে দিয়ে একটা পাখি দেখবেন আমি পোষ মেনে গেছিলাম, ও দেখবে বাড়ির পাশে আসবে ঘুর ঘুর বেড়াবে। কিসের লোভ? একটু ছোলার লোভ, একটু সরের লোভ, একটু লঙ্কা লোভে আবার সে খাঁচায় ঢুকবে, আবার সে খাঁচায় ঢুকবে। তাই বিল্লাবলি যান যেখানে যান আবার সে সংসার খাঁচায় ঢুকতেই হবে। সে সংসার খাঁচা সামান্য একটু শুকে যায়। একটা হাসি গল্প করি। একটা সার্কাসের গাধা আর একটা উন্মুক্ত বনের গাধা। তার উন্মুক্ত বনে ঘুরে ঘুরে গাধাটা দেখছে সার্কাসের গাধাটা একবারে রোগা টিন হয়ে গেছে, ভালো খেতে পারে না। তা বনের গাধাটা বলছে, এই তুই এখান থেকে কী করবি? কী খেতে ভালো করে খেতে পারিস না, কিছুই পারিস না, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। ওই যাবো তো মন হয়, কিন্তু যেতে পারি না। কেন যেতে পারি না? ওই জানিস তো এই সার্কাসে যে মালিকরা তার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, সে তারের উপর দিয়ে চলতে পারে। মালিকটা বলে, যদি তোর তার থেকে পড়ে যাস না, ওই গাধাটার সঙ্গে তোর বিয়ে দিবে। আমি ভাবছি কবে পড়িবে ওই তারটা থেকে আমি বিয়ে করবো, এই বুঝে আছে। দেখলাম আমাদের সংসারটা ঠিক সামান্য একটু এই লোহেতে পড়ে আছি, সংসারটাকে নিয়ে ছাড়তে পারি না। ওই গাথাটার মতন সংসারে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা। তবু দেখুন ওই ছেলের মুখ দিকে, বউর মুখ দিকে, সংসার দিকে, টাকা পয়সা দিকে, সংসারটাকে বাড়িঘর দিকে সংসারটাকে এমন করে ধরে রেখেছি, মনে হচ্ছে আমার সংসার আমার। যদি জানো আমার কিছু নাই, একদিন আমার এই মুঠো আলগা হয়ে যাবে। যেদিন পিছিয়ে পুরো থাকবো সেদিন মুঠো আলগা, সেদিন কে দেখবে আমার ঘর, কে বাড়ি? টাকার পাহাড় কোথায় থাকলো, বাড়ি কোথায় থাকলো, গাড়ি কোথায় থাকলো, বউ কোথায় থাকলো, ছেলে কোথায় থাকলো? আমাকে একাই যেতে হবে। আমার মাঠে গরু পড়ে থাকলো, মাঠে শস্য পড়ে থাকলো, বউ কাঁদতে কাঁদতে দুয়ার পর্যন্ত এলো, ছেলেরা শ্মশানে গেল, মুখে আগুনটা দিয়ে দিল, চলে এলো। এইবার কে যাবে? আমাকে একাই যেতে হবে। তো যাবে একজন আমার সঙ্গে। কে যায় বলুন দেখি? খঞ্জনের বাজে বাজে হরিনাম নিয়ে যায় তো ওই একজন যাবে। ধর্ম এই অনেক জীবন মনে করছে, ওটা যাবে, কিন্তু ওটা কিন্তু সঙ্গে যাবে। ওটা কিন্তু কখনো বাদ হবে। মহাভারত দেখেছেন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুরটা যাচ্ছে, কুকুরটা বাদ দিয়ে এসো, বলে না আমি যাবো, কুকুর বাদ দিয়ে যাবো। ধর্মরাজ তো সব সময় ধর্ম সঙ্গে আছে, গেট খুলছে না, সড়কে দাঁড়িয়ে, কুকুরটাকে বাইরে গিয়েছো। আমি কুকুরটাকে বাইরে দেবো, আমাকে নিজে কুকুরটাকে নিতে হবে। দেখেছেন জগতে দেখালেন যে ধর্ম এক জীব মন গচ্ছতি। একবার তো ধর্মে যেটুকু ভজন সাধন করবেন না, সেটুকু কিন্তু সব সময় সঙ্গে যাবে। ওই হরিনাম আজকে এই গোবিন্দ মন্দির গৌরাঙ্গ মন্দির শুনছেন তো, এ সব জমা থেকে যাচ্ছে, সব জমার ঘরে, খরচ হবে না কিন্তু, সব থেকে গেল। এইটি আপনাকে নিয়ে যাবে একদিন, আপনার সঙ্গে যাবে, এইটুকুই সঙ্গে যাবে, বাড়ি ঘর টাকা পয়সা সব পড়ে থাকবে। তার জীব হল কৃষ্ণফুলি, সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, ভগবানের দিকে মুখটা নাই। জীব দাঁড়িয়ে আছে কেমন জায়গায় দেখো, একদিকে ভগবান পিছনে, আর সামনে আছে মহামায়ার সংসার, এই নদীর জল, আর পিছনে আছে বৈকুণ্ঠ, আর মাঝখানে জীব দাঁড়িয়ে আছে। জীব বৈকুণ্ঠ থেকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, কার দিকে? মহামায়ার ভোগের জগতে 84 লক্ষ দেহের ডালা সাজিয়ে আছে। আয় আমার কাছে, বউ পাবি, ছেলে পাবি, বাড়ি পাবি, গাড়ি পাবি, ধন পাবি, দৌলত পাবি, দেখাচ্ছে মায়া, এই দেখ এইসব পাবি আমার কাছে। জীবার থাকতে পারে? এবার প্রকৃতির 3টে গুণ অনুযায়ী জন্ম হয়েছে তো, তাহলে রজগুণের প্রচণ্ড লোভ, রজগুণটা আছে, যায় মায়া ডাকছে, যাই ওখানে গেলে কি পাবো? বাড়ি পাবো, ঘর পাবো, বউ পাবো, ছেলে পাবো, টাকা পাবো, পয়সা পাবো, ছুটে চলে যাবে। দেখেছেন তো, এমন করে মায়া ডাকছে, এমন করে প্রলোভন দিয়ে জীবকে ডাকছে, জীব ছুটে যাচ্ছে, ছুটে গিয়ে মায়ার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। শ্রুতি বেদবাতা বর্ণনা করেছেন, দাস সুপর্ণা সজুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিশস্য জাত। একই দেহবৃক্ষে দুটো পাখি বসে আছে। এই দেহেটি ভগবানও আছে, আমার এই দেহেটি জীব আছে, দুটি আছে। কিন্তু কেমন করে আছে দেখেছেন? ভগবান আছেন পিছনে,
জীব তার পিছনে ভগবানকে রেখেছেন, সামনে মহামায়ার জগৎ। পরাঞ্চি খানি ব্যতিনত স্বয়ং, উপনিষদ বলছে। পরাঞ্চি মানে পরাং মুখ, খানি মানে খ মানে ইন্দ্রিয়, মুখ হচ্ছে খানি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো পরাং মুখ। পরাং মুখ মানে ভগবানের দিকে মুখ নয়, মুখটা কোন দিকে? মুখটা সংসারের দিকে মুখ। তাই কৃষ্ণভুরি সেই কবিরাজ গোস্বাই পাল কেমন সুন্দর পয়চ্ছদে বুঝলেন, কৃষ্ণভুরি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। গোবিন্দ ছেড়ে আমার কাছে আসবি, আমার কাছে সুখ নাই, দেখতে বাইরে সুখ কিন্তু ভিতরের দুঃখ। কেমন বিষকুম্ভঙ্গ পয়মুখম, সবটাই গড়লে ভরা, উপরে একটু দুধ দিয়ে রেখেছেন। আপনি বলছেন দুধের কলসি, দুধ তো নয়, কি আছে? বিষকুম্ভঙ্গ পয়মুখম মানে কি? কলসিটা বিষের আর মুখে আছে দুধ। আপনি ভাবলেন দুধের কলসি তো, গড়িয়ে যে খেতে গেলেন, বাবা পেটে গরল চলে গেল, যন্ত্রণায় ছটফট ছটফট করে। সংসারটা ঠিক এরকম বিষকুম্ভঙ্গ পয়মুখম। সংসারে দুদিনের সুখ করবার সংসার ঢুকলেন, দেখবেন নবযোগীন্দ্র সংবাদ যোগীন্দ্র বলছেন, সংসারে ঢুকলেন তৃতীয় যোগীন্দ্র, সংসারে ঢুকলাম কি জন্যে? দুঃখ হত্যই সুখায়, দুঃখ বিনাশ করব, সুখী হব। চাকরি করছি, সুন্দরী ঘরে স্ত্রী আনবো, সন্তান হবে, সুখে বাড়ি করব, ঘর করব, কত সুখ করবার জন্যে এলেন। দুঃখ হত্যই, দুঃখকে শেষ করে দেবো, সুখের জন্য এলাম। কিন্তু পশ্যেদ পাক ও বিপর্যাস, ও বাবা সুখ চাইতে গিয়ে দেখলাম দুঃখের বেড়া জালে মন পড়ে গেলাম না, সেখান থেকে বাঁচাও বাঁচাও বলছি। কার গলায় যে মালাটা দিলাম, সুন্দরী বউ দেখে গলায় মালাটা দিলাম, দেখলাম বাবা সে তো কাল নাগিনী হয়ে এলো সংসারে। সেই বলছে তোমার মাকে বাড়ি থেকে তাড়াও, বাবাকে তাড়াও, তবে বাড়িতে আমি থাকবো। তুমি কত উপায় করছো, আমাকে ফেলো, আমাকে ফেলো আগে। দেখেছেন তো কত সুখের আশায় বিয়ে করলেন, ভাব ভালোবাসা করলেন, কত ভাব ভালোবাসা, খুব সুখী হবো। ছেলে বড় হলো, ছেলেকে মানুষ করলেন, ছেলে আমার বিরাট হয়েছে, বিলেত ফেরত হয়েছে, ছেলে চাকরি বাকরি পেয়ে হলে, বাবা তুই বুড়ো হয়েছো, মা বুড়ি হয়েছো, সংসারে তোমার তো জঞ্জাল, যাও টাকা পয়সা দিয়ে আসি, বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাও। দেখেছেন তো কেমন সুখটা, দেখুন মহামায়ের সুখটা একবার কেমন দেখুন একবার। যে সুখের জন্য ছুটে গেলাম, ঘর সংসার বাঁধলাম, আর সেই সুখের মুখে ছাই, সুখের মুখে ছাই। তাই এই জগতে সুখ থাকে না, অথচ সুখের নেশায় ছুটে চলে যাচ্ছে। পরাঞ্চি খানি ব্যতিনত স্বয়ম্ভু, মুখটা আছে কার দিকে? প্রকৃতি এই জগতের দিকে মুখটা আছে, ভগবানের সংসারের দিকে, পিছনে আছেন ভগবান। মুখটাকে যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ভগবানের দিকে, তাহলে কিন্তু জীব সুখ পায়। কিন্তু মুখটা ঘোরাবে কে? এই মুখটা ঘোরাবে কে? মুখটা ঘোরাবার জন্যই তো সাধু গুরু বৈষ্ণব আছেন, জীবের মুখটা ঘোরাবার জন্যে। ছাদের উপর ঘুরি, ছাদের উপর মেয়েরা ছাদের উপর ঘুরে আছে, ছেলে ছাদের তাকিয়ে আছে ঘুড়ির দিকে, ঘুরতে 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 একবার ছাদের কিনারায় পিছনে, এই বাবা এইবার পড়বি তো, এবার পড়বি তো, যে না পড়ে সেটা ধস করে নিচে পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি আমার তাকিয়ে আছে কোন দিকে? ওই ভোগের সংসারে তাকিয়ে আছি, পিছন থেকে ঘুরে এসে ঠেলা মারে বলছে এইবার যে পড়ে যাবি রে, এইবার দাঁড়া, সোজা হে দাঁড়া, সোজা হে দাঁড়া। বিষ্ণু পরমী পদে মধ্যস্ব, জীব তো সুখের আশা চিরন্তন। গে কেন বউ সংসার করেছিস কেন? সুখ পাওয়া জানি তো, সত্যি তো মানুষের সুখই চায়। সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মাভু, আমার তো দিন রাত একটাই চিন্তা, কাম খাবার সুখ হবে, কাম করে দুঃখ দূর হবে। একটা পিঁপড়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, এই পিঁপড়ে তুই কী চাস রে? পিঁপড়ে কথা বলবে, যদি তার মায়ের অর্থ বুঝতে পারেন। পিঁড় বলবে সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মাভু। একটা কুকুরকে জিজ্ঞেস, কুকুর তুই কী চাস রে? তার যদি ভাষা বুঝতে পারেন, সে বলবে সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মাভু, আমার সুখ হোক, আমার দুঃখ না। বড় একটা পাখিকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পাখি তুই কী চাইছে? বলে সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মাভু।
মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মা। দেবতাকে জিজ্ঞাসা করুন কি চাও, সুখং মে ভুয়া দুঃখং মে মা। সবাই চাইছে সুখ। কেন এই যে সুখের নেশা কেন? সুখস্বরূপ গোবিন্দের কাছ থেকে এসেছি বলি তো, সুখস্বরূপ গোবিন্দের কাছ থেকে এসেছি বলি তো, আনন্দময় ভগবানের কাছ থেকে এসেছি, তাই আনন্দ 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 খুঁজে বেড়াই। কোথায় আনন্দ আছে? একটু কীর্তন শুনলে আনন্দ হবে, একটু ভাগবত শুনলে আনন্দ হবে, তার আনন্দের নেশায় ছুটে আসে। যারা ভোগী তারা দেখো সিনেমা দেখলে আনন্দ হবে, কোথায় যাত্রা দেখলে আনন্দ হবে, তার সেখানে ছুটছে। যুবর আসরে গেলে আনন্দ হবে, মাতাল ভাবছে মদের আসরে গেলে আনন্দ হবে। উদ্দেশ্য কিন্তু একই উদ্দেশ্য, যে ভাগবতের আসর আসছে সেও আনন্দ লাভের জন্যে, আর যে মাতাল সাথে যাচ্ছে সেও কিন্তু আনন্দ লাভের জন্য। দেখুন দুজনের উদ্দেশ্য একই, আনন্দ পাওয়ার জন্য। কেন এই আনন্দ আমরা সবাই পেতে চাই, পাপী পুণ্যবান থেকে আরম্ভ করে সবাই চাই কি করে আনন্দ পাবো। কারণ আনন্দময় ভগবানের কাছ থেকে আমরা এসেছি। আনন্দাদেব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ান্তি অভিসংবিশন্তি। কার কথা? শ্রুতির কথা, বেদ মাতার কথা। আনন্দ ব্রহ্ম থেকে এসেছি, সে যে আনন্দের পিপাসা। বড়লোকের ছেলে না, ঘি খেয়েছি, রাজভোগ খেয়েছি, কিন্তু মহামায়ার জগতে এসে সব হারিয়ে গিয়ে দরিদ্র হয়ে গেছি, তো কিছুই নাই। ওই রাজভোগও নাই, ও ঘৃতান্ন নাই, পুষ্পান্ন নাই, কিছুই নাই, শাকন্নই জুটছে না। সাধুগুরু তখন কি বলবেন? বললেন দেখ তুই তো বাবাকে ছেড়ে এসেছিস, পিতাকে ছেড়ে এসেছিস, তো তা দুঃখ হবে না? একটা খ্যাপা ছেলে, পাগলা ছেলে, সে লোকের দৌড় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরনে একটা কাপড় ভালো জামা নাই, একটা পরনে ভালো প্যান্টও নাই, কোনে খেতে পাচ্ছে না, লোকের কাছে চেয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ দিল, কেউ দিল না, লোকের দৌড়ে পড়ে থাকলো, রাস্তায় পড়ে থাকলো। কোনো সদয় হৃদয় ব্যক্তি দেখতো, হা ছেলেটা এত কষ্ট, আমার যদি ছেলে হতো। আমরা তো সবাই দেখি, সবার তো মনে জাগে না, কারো কারো মনে জাগে না, আহা এই ছেলেটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা হ্যাঁ তোর বাবার নাম কি রে, তোর বাড়ি কোথা? সে বলতো ভুলে গিয়েছে, বাবার নামও ভুলে গেছে, মায়ের নামও ভুলে গেছে, বাড়ির নামও ভুলে গেছে। তাহলে ছেলেটার চিকিৎসার দরকার। ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে ভালো বৈদ্য দেখিয়ে চিকিৎসা করে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে বলে তোর বাবার নাম কি বল, মায়ের নাম কি বল, কোন জেলায় বাড়ি তোর, কোথায় তোর বাড়ি। বলে সে কী করে, ছেলেটাকে সুস্থ করে দিয়ে কী করেন, তার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে। বাবা তখন হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়ে পরম আনন্দ পায়। আমরা তাই পালিয়ে এসেছি পিতার কাছ, বিশ্ব পিতার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। অমৃতস্য পুত্রা, আমরা মৃত্যুর জন্য কাঁদবো কেন? আমরা তো মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, আমরা সুখস্বরূপ অমৃতস্বরূপ গোবিন্দকে ছেড়ে চলে এসেছি। এখানে এসে যে খ্যাপার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঠিকানাও বলতে পারছি না, কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, কি কোথা বাড়ি বলতেও পারছি না। গুরুদেব বলে আয়, তোর মাথাটা খারাপ হয়েছে, আয় আমি সুস্থ করব। গুরুদেব গিয়ে কানে মন্ত্র দিয়ে হরিকথা শুনিয়ে 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 তার স্বরূপটা জাগিয়ে দেখ, চিকিৎসা হয়ে গেল। এইবার দেখ তোর আসল ঠিকানা জানিস? কোথায় তোর আসল ঠিকানা? ওই গোবিন্দের চরণ তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। ওই পথটা দেখিয়ে দেন, এই দেখ ওখানে গেলে সব সুখ। তুই সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছিস, এখানে কোথায় সুখ পাবি? বউর কাছেও সুখ নাই, স্ত্রীর কাছেও সুখ নাই, মেয়ের কাছেও সুখ নাই, অর্থের কাছেও সুখ নাই। সুখ আছে একমাত্র গোবিন্দ পদারবিন্দে সব সুখ। বেদমাতা বললেন বিষ্ণু পরমে পদে মধ্য উৎস, মধু মানে সুখ। তখন কি বলা হবে? মধুবাতারিতায়তি মধু খরন্তি সিন্ধব। বেদের ভাষায় মধুময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, সিন্ধু সম মধুক্ষরণ করছে, মাতৃণ সন্তোষধি, সব মধুময় বলে মনে হবে। ভক্তের কাছে আর দুঃখ কিছু থাকে না, গোটা জগৎকেই তখন মনে হয় মধুময়। কারণ মধুব্রহ্ম গোবিন্দের চরণ মূলে যে আশ্রয় নিয়েছে, তার কাছে আর কোনো দুঃখ তাকে যেতে পারে না। সনকাদি মুনির কাছে কোনো দুঃখ যন্ত্রণা যেতে পেরেছিল? যেতে পারে নাই। ব্যাস সুখের কাছে কোনো দুঃখ যন্ত্রণা যেতে পেরেছিল? পারে নাই। তার জগৎ জুড়ে দেখতো মধু বাতারিতায়তি মধু করন্তি সিন্ধব,
সর্বত্র সুখ, সর্বত্র আনন্দ, আনন্দের সমুদ্রে তারা ভাসছে। আর কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাথ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। আমরা পড়ে গেলাম মায়ার ফাঁদে, মায়ার ফাঁদে পড়ে এখন কাঁদছি দিন রাত যে কি করে হে গোবিন্দ আমাকে উদ্ধার করো, এই সংসার খাঁচা থেকে কেমন করে বার হব। সংসারে এত দুঃখ কষ্ট, কিন্তু মোহিনী মায়ার এমন মোহনা, দুঃখ কষ্ট পেয়েও সংসার থাকতে ইচ্ছা হয়, দুঃখ কষ্ট পেয়েও আমরা সব ভুলে যাই। দেখুন মা তার ছেলে মরে গেল, একমাত্র ছেলে মরে গেল, তো মা বলে আমরা বেঁচে কিছু বলে মুখে, 1 মাস 2 মাস 1 বছর 5 বছর হয়ে যাওয়ার পর মা সব ভুলে যায়, সব ভুলে যায়। মোহিনী মায়া এমন করে ভুলিয়ে দেন না, সব ভুল হয়ে যায়, সব ভুলে যায়। নিজের প্রিয়জন চলে গেল, তখন মনে হয় নিজে খুব কষ্ট হয়। কদিন কষ্ট থাকবে? বলে দেখো মায়া সব ভুলিয়ে দেবে, সময় একটু অপেক্ষা করো, মায়া সময় দিয়ে কাল গিয়ে সব ভুলিয়ে দেবে আপনাকে, আর মনেই থাকবে না। তাই দেখুন মায়া তো শক্তি, কি শক্তি মায়া, কারণ সে তো ভগবানের শক্তি, তাই তো শক্তি হবে না, সে তো ভগবানের শক্তি। চণ্ডী পড়লেই দেখবেন এই মায়াকে শ্রীহরির শক্তি, শ্রীহরির শক্তি। জয়া সংবচ্ছতে জগৎ তং হি বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বিদ্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। চণ্ডীতে ঋষি আস্তব করছেন, মা তুমি কে? তং হি বৈষ্ণবী শক্তি, তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, তুমি বিষ্ণুর তেজ, বিষ্ণু শক্তি, তুমি পরমা মায়া তয়া সম্মিতং এতাৎ। তুমি জগৎকে মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছো আমার মায়া দিয়ে, জগৎকে মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছো। তাহলে সুরত রাজা সব হারিয়ে গেল, আবার মায়ার কাছে কি চাইছে? আবার রাজ্য ফিরিয়ে দাও, আবার রাজ্যে যাব। আর সমাধি বৈশ্য বলে না না না, সংসার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছি, আর সংসারে যাব না, টাকা পয়সা বউ ঘর কিছুই আমার চাই না। দেখেছেন তো দুটো চরিত্র, সুরত রাজা। তাই এই মহামায়ার ঘোর সহসা কাটে না, সহসা কাটে না, এমনই শক্তি, দুর্জয় শক্তি এই মহামায়া, ভগবান শক্তি। তো তাই কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়। একবার এত সুখ শান্তি হলো, বিরাট বাড়ি ঘর হয়ে গেল, প্রচুর টাকা পয়সা আসছে, খুব শান্তি। বলে ওটা বেশি দিন থাকবে না, ওটা বেশি দিন থাকবে না, ও 5 তলা বাড়িও থাকবে না, আর 5 কোটি টাকাও থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে। কত কত রাজা মহারাজার বাড়ি আজ পুরাতে ভূতের বাসাখানা হয়েছে, তা গেল কোথায়? তাদের ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করছে, জমিদার বাড়ির ছেলে ভিক্ষের থালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে, গেল কোথায়? বাপের কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল? তা থাকবে? এই সংসারে ধন জন যাই করুন, কোনোটাই থাকবে না। অথচ মহামায়ার এমন মায়া না, সে মায়াতে কেমন ভুলে আছে। এই মায়ার বন্ধন কাটানো সোজা কথা, তার জন্যই চাই সাধু কৃপা, গুরু কৃপা। গুরুদেবের কৃপা হলে, গুরুদেব তখন কৃপা করে ভক্তি পথে সন্ধান দেন, সেই ভক্তি দিয়ে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, অবিধেয় তত্ত্ব ভক্তি দিয়ে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে কোথায় চলে যায়? একবারে মায়া বিভিন্ন লোক, বৈকুণ্ঠে গোলকে চলে যায়, যেখানে আর মায়া থাকে না, অমৃতের সাগর সে ভাসে, অমৃত সাগরী মৃত্যুলোক থেকে। এইটা আবার পরের দিন 8টা বেজে গিয়ে, তো আবার পরের দিন বোঝাবো ধীরে ধীরে এই অবিধেয় তত্ত্ব। এমনি করে জীবকে ভগবান, জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন সনাতনকে উদ্দেশ্য করে মহাপ্রভু। জয়